Last subkind of present tense, that is present perfect continuous tense or present perfect progressive tense. It is the combination of perfect and progressive or continuous. Means in continuous tense we express those actions which are continuous at the time of speaking. Okay, and in perfect of present, those actions which are finished or complete actions of present tense or at the time of speaking. But here my friends, you have to use the combination of perfect actions and then progressive actions or continuous action. Means what? त्या क्रिया ज्या काही काळापर्यंत पूर्ण झालेल्या आहेत आणि आणखीनही त्या चालू आहेत. आलं लक्षात? सर हा शेवटचा सब काइंड ऑफ प्रेझेंट टेन्स. ओके, सो आय हॅव टेकन हिअर affirmative sentence construction. Okay, first of all you must know continuous is called progressive or imperfect. Okay, so that's why for your information I had written here in the bracket present perfect continuous tense or present perfect progressive tense. Now here I am giving the heading of sentence construction, that is an affirmative. Okay, I hope now it is visible, because most of the students had commented me, sir, you please use dark marker. So that's why I have taken dark marker here, and camera is also very close to the board. Okay, so affirmative होकारार्थी वाक्यरचना. आता बघा, आपल्या भाषेमध्ये म्हणजे मराठीमध्ये किंवा हिंदीमध्ये कॉम्बिनेशनच आहे. चालू क्रिया दाखवायची पुढं, पण ती काही काळापर्यंत झालेली आहे. तिला आपण चालू पूर्ण, पूर्ण अपूर्ण, वर्तमान काळ असं म्हणतो आपण. आता फर्स्ट ऑफ ऑल आय वुड लाईक टू एक्सप्लेन द रूल हिअर. बघा, रूल सब्जेक्ट, then have or has, after that been, first form of verb with ing form, then object, again one more point here, since oblique for, then time, and then remaining part of sentence. Okay, we will get information about the use of since and for. Perfect plus continuous. For example, me, I am writing here, मी 22 वर्षांपासून इंग्रजी शिकवीत आहे. You can speak, no doubt, शिकवीत आहे, but शिकवीत आलेलो आहे. आलेलो आहे, that is pure Marathi. So don't think about this sentence. Okay, so focus here. This is the rule. Just I am getting the sentence in Marathi or in Hindi only for your support, so you must not focus here. That is just support. After that you must think in English. हिंदी मध्ये हे वाक्य कसं होईल? मैं 22 सालों से अंग्रेजी सिखा रहा हूं, सिखाते आ रहा हूं. बर, आता बघा इकडं, in present perfect affirmative you got information about the use of have, has. Okay, now I must introduce you this point. What is the point?
the use of since oblique for. So here since, and here I am writing for. Since or for here means what is the use here? Here use of since for to indicate time, means preposition of time. Here since or for I am using as prepositions of time. So both prepositions, if they indicate time, then why both prepositions are used? Only one should be used. एकच वापरायचं ना. जर दोन्हीही प्रिपोजिशन्स वेळ दाखवतात तर मग एकच घ्यायचं. हे बघा इकडे वेळ, टाइम. बोथ प्रिपोजिशन्स आय एम युजिंग फॉर इंडिकेटिंग टाइम. मग एकच घ्यायचं ना. नाही, याचा अर्थ सिन्सचा वापर वेगळा होतो आणि फॉरचा वेगळा होतो. मग काय वेगळा होतो ते आता आपल्याला पाहायचंय. बर, हा उपयोग खरं तर माझे बरेच बांधव होऊ शकते फर्स्ट टाइम ते शिकत असतील. आपण जेव्हा टेन्स शिकतो आपण इथंच लक्ष देतो, इकडे लक्ष देत नाही, इकडे लक्ष देत नाही. मग जेव्हा आपण स्पर्धा परीक्षा देतो मग तेव्हा अडचण होते. तेव्हा एक मार्क आपला प्रिपोजिशनचा जातो. तो कसा जातो याच्यातच आपण बघूयात. उदाहरण इकडे बघा, हेच वाक्य आपण करूयात. नंतर मी सिन्स फॉर आय विल एक्सप्लेन. जे मुलं स्पर्धा परीक्षेची तयारी करतायत, ग्रामसेवकांपासून MPSC UPSCच्या असतील, 1 मार्क तुमचा वाचेल. कसा बघा, हे वाक्य बघा. आता तुम्ही मला काय घ्यायचे सुरुवातीला? सब्जेक्ट आय. बर, what should I use here? Have or has? Have. Then been. मग verb पाहिजे. शिकवित आलेलो आहे. If you get any difficulty, हे थोडंसं थांबवा. शिकवित आहे एवढं तर कळालं ना पटकन. चला, शिकविणे teach, teaching. I have been teaching. नंतर ऑब्जेक्ट what. इथंच बघा काय दिलेलं आहे? इंग्रजी, इंग्लिश. नाऊ वी हॅव टू यूज सिन्स और फॉर. आता इथं डॉट 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 असं घेतलं. आणि व्हॉट इज टाइम हिअर? 22 years. I am writing here if you get any difficulty. Okay. Okay. 22 years. And suppose you have to use preposition now. Since, for, from, in. There are 4 options. Since, for, from, in. Choose an appropriate preposition. हा रूल लिहीपर्यंत हा मी बोर्डवर माझ्या बांधवांनी, माझ्या भगिनींनी 99% स्टुडंट्स might have chosen this. काय घेतलं असतं? from 22 years. आणि जेव्हा मग स्पर्धा परीक्षेत आता नाऊ दे आर नॉट फोकसिंग हिअर, याच्यावर प्रश्न येत नाहीत आजकाल. हे कुणालाही येत आहे असं ते गृहीत धरतात. नेमकं तेच येत नाही आपल्याला, ज्याच्यावर प्रश्न असतात. तुम्ही हे पक्क करून ठेवलंय. बट व्हॉट अबाउट दिस ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन? मग आता ते वापरतात फ्रॉम आणि 1 मार्क पक्का पकडतात की यस सर आय हॅव सॉल्व दिस क्वेश्चन. आणि कॉन्फिडन्स असतो त्यांना की मला 1 मार्क मिळाला. आणि आपण समजा विचारलं विच प्रिपोजिशन, तर त्याच्यात काय अवघड असं? हे काय फ्रॉम घेऊन टाकलं ना सर, फ्रॉम 22 years. आपल्यालाच त्याला काय बोलावं कळत नाही.
रडावं की हसावं. मार्क गेला आपला, एक मार्क गेला. जो मार्क आपल्या हातात होता जो तिथंच तुम्ही ब्लंडर मिस्टेक केली. तर आता बघूत काय येतंय ते. फ्रॉम तर नक्कीच येत नाहीये, बिकॉज देअर इज नो ऑप्शन इन द रूल. सो आय एम एक्सप्लेनिंग हिअर सिन्स अँड फॉर. बरं, सिन्स अँड फॉर. बोथ prepositions indicate here time. स्लाइट डिफरन्स, थोडासा फरक आहे त्याच्यात. सिन्स काय करतो? सिन्स इंडिकेट्स पॉइंट ऑफ टाइम, सिन्स. अँड फॉर इंडिकेट्स पिरियड ऑफ टाइम. फरक इथंच आहे बघा, पॉइंट अँड पिरियड. आय एम रायटिंग हिअर since indicates point of time and for indicates period of time. आता point means what, period means what. पटकन सांगून मी पुढे निघतो. 9 वाजल्यापासून, 10 वाजल्यापासून, 11 वाजल्यापासून, 12 वाजल्यापासून. हिंदीमध्ये 9 बजे से, 10 बजे से, 11 बजे से, 12. याला पॉइंट म्हणावं लागतंय. 1 तासापासून, 2 तासापासून, 3 तासापासून, अर्ध्या 1 तासापासून पिरियड आहे. हिंदीमध्ये 1 घंटे से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, 40 मिनिट से पिरियड आहे. म्हणजे फॉर येईल तेव्हा. इकडं सिन्स येईल. सिन्स 2 AM PM whatever it may be, सिन्स 9 मग AM PM, सिन्स 9, सिन्स 10. पण तिकडं फॉर 2 hours, फॉर 3 hours. If you are giving specific name of day, for example, सोमवारपासून, रविवारपासून, शनिवारपासून, मंगळवारपासून, ते तुम्ही सोमवार से, मंगळवार से, ते हिंदीमध्ये पण तसंच येईल. निश्चित असेल सिन्स घ्या. सिन्स संडे, सिन्स मंडे, सिन्स सॅटरडे. इकडं फॉरमध्ये 1 दिवसापासून, 2 दिवसापासून, 3 दिवसापासून, 4 दिवसापासून, 1 दिन से, 2 दिन से हिंदीमध्ये पण. फॉर 1 डे, for 2 days, for 3 days, for 4 days. बर, महिन्यांमध्ये आलो आपण. इफ यू आर गिव्हिंग मी स्पेसिफिक नेम ऑफ मंथ, मग काय घेऊ मी आता? समजा मी तुम्हाला म्हणलं मार्च पासून, एप्रिल पासून, जून पासून, जुलै पासून. सिन्स घ्यावं लागेल. सिन्स मे, सिन्स जानेवारी, सिन्स फेब्रुवारी. आलं लक्षात? तिकडं 2 महिन्यापासून, 3 महिन्यापासून, 4 महिने, फॉर 2 months, फॉर 3 months, फॉर 4 months, फॉर. इसवी सनामध्ये या 2001 पासून, 2002 पासून, 2010 पासून. हिंदीमध्ये 2011 से, 2010 से, 2015 से. काय घेतात? सिन्स. सिन्स 2002, सिन्स 2013, सिन्स 2015. इकडं 5 वर्षापासून, 10 वर्षापासून, 15 वर्षापासून, 20 वर्षापासून. फॉर 5 years, फॉर 10 years, फॉर 15 years, फॉर 22 years. Now what should I use here? What should I use? For. Because of period of time, you may get 1 mark for 22 years. But again, in past perfect continuous tense, I will revise this information, no doubt. Okay. So, remaining part of sentence, you have to write at the end. Next sentence, I would like to say, भारत आतंकवाद का सामना 60 सालों से कर रहा है. भारत आतंकवादाचा सामना 60 वर्षांपासून करत आहे किंवा करत आलेला आहे. कसं होईल? सब्जेक्ट India has then been, verb सामना करने, मुकाबला करने, facing, then object what,
terrorism. Since are for only for 60 years. 60 years. India has been facing terrorism since or for, so I must pay attention towards time, and that is period of time. So what should I use here? For. Next example. 10 वाजल्यापासून पाऊस येत आहे. सपोज इट इज 11 आणि मी तुम्हाला म्हटलं की 10 वाजल्यापासून पाऊस पडत आहे. यस, 10 बजे से बारिश आ रही है या हो रही है. नाउ लुक, इट हैज बीन रेन ing raining. It has been raining since 10 o'clock. Now I am not giving AM or PM. So next person can understand. कोणत्या 10 विषयी मी बोलायलो. Next person can understand. And if I mention here AM, PM, so no doubt. That is also. आणि जर इथं मी म्हटलं असतं 2 तासांपासून पाऊस येत आहे, 2 घंटों से बारिश हो रही, मग काल असतं का सिन्स फॉर 2 hours. ओके, यस. नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हेरी यूजफुल सेंटेन्स कंस्ट्रक्शन, सो यू मस्ट यूज इट. ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव नाउ आई एम गिविंग. मेरा मित्र मुझे SMS भेज रहा है, खत नहीं, पत्र नहीं, 2007 से. कॉम्बिनेशन ऑफ अफर्मेटिव्ह अँड निगेटिव्ह. बघा, माझा मित्र मला 2007 पासून मेसेज SMS संदेश SMS पाठवित आहे, पत्र नाही. यस, ट्राय टू मेक subject who, my friend, have or has been पाठविणे, send भेजना, ing form sending, क्या भेज रहा है वो, SMS messages, you can write messages, not a letter, not a letter. 2007 से, 2007 पासून. सिन्स और फॉर काय घेऊ? सिन्स और फॉर? बरोबर आहे, सिन्स. Since 2007. My friend has been sending SMS, not a letter, since 2007. Now you can change. My friend has not been sending a letter but SMS. असं पण चालते. Since 2007. Okay? Yes. Next example. मला असं म्हणायचंय, 1869 पासून, हे सुरुवातीला घेतले, 1869 पासून आपण शिवजयंती साजरी करत आहोत. घ्या बरं, सुरुवातीला आहे. सिन्स आर फॉर, दॅट इज पॉइंट ऑफ टाइम, मीन्स आय हॅव गिवन स्पेसिफिक इयर. सिन्स 1869. Since 1869, we have been celebrating Shiva Jayanti, Shiva Janmotsav, or the birth anniversary of Chhatrapati Shivaji Maharaj. शिव जयंती मध्ये ते कळत आहे, शिव आणि जयंती. But here in English, birth anniversary of
छत्रपती शिवाजी महाराज. आणि असं कसं झालं असतं रूलनुसार, वी हॅव बीन सेलिब्रेटिंग शिव जयंती or the birth anniversary of Chhatrapati Shivaji Maharaj since 1869. 1869. राहील लक्षात? बरं, एक वाक्य देतो, करून दाखव मला असं म्हणायचंय, मराठीमध्ये तुम्ही करा. He has been ironing instead of pressing or ironing dresses for 5 hours. He has been ironing dresses or pressing dresses for 5 hours. And make your own example with the help of this verb. Save. You have to use in present perfect continuous tense. So affirmative sentence construction I have finished here. आणि वापरायला सुरुवात करा. Very good sentence construction. Combination of perfect and progressive. Combination of perfect plus continuous. Okay. Thank you.